ગણતંત્ર દિવસ પર ઘટેલી હિંસા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અભિવ્યક્તિની આઝાદીની સાથે કાયદાનું પાલન જરૂરી સંસદમાં રાષ્ટ્રપતિનું અભિભાષણ ભારતમાં ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સત્ર ખૂબ જરૂરી સત્રની ગરિમા જાળવવા કર્યું આહવાન સંસદમાં બજેટ સત્ર શરૂ થવા પૂર્વે પીએમ મોદીનું નિવેદન ઝઘડિયા બીટીપીના એમએલએનું રાકેશ ટિકૈતને સમર્થન કહ્યું ખેડૂત આગેવાનના સમર્થનમાં રસ્તા પર ઉતરીશું જામનગરમાં પટેલ બિલ્ડર પર થયેલા ફાયરિંગ મામલે ભાઈ હસમુખનો ખુલાસો કહ્યું મેં ભાજપમાંથી ટિકિટ માંગી હોવાથી જયેશ પટેલે મારા ભાઈ પર હુમલો કરાવ્યો ભાવનગરના શિહોરમાં સફાઈ કર્મીઓની હડતાળ કાયમી કરવાની માંગ સાથે નોંધાવ્યો વિરોધ દિગ્ગજ ગુજરાતી અભિનેતા અરવિંદ જોશીનું નિધન બોલિવૂડ અભિનેતા શરમન જોશીના પિતાની વિદાય મુંબઈમાં કરાશે અંતિમ સંસ્કાર घर में काम करने वाले भाई बहन, गाड़ी चलाने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना चलाई गई। गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन खाते खोले गए। इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं। माननीय सदस्यगण, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें से हर आंकड़ा अपने आप में एक जीवन गाथा है। इस संसद के अनेक सदस्यों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्हीं परिस्थितियों में गुजारा है। हमारे जिस कार्य से गरीब भाई बहनों की चिंता, उनका दुख और तकलीफ कम हो सके, उन्हें अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़कर सशक्तिकरण और आत्मसम्मान के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा प्रत्येक कार्य इस संसद में हमारी उपस्थिति को सार्थक बनाएगा। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नियत के साथ पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, फैसले ले रही है तथा उन्हें लागू कर रही है। माननीय सदस्यगण, वीरता, अध्यात्म और प्रतिभाओं की भूमि पश्चिम बंगाल के सपूत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने देश प्रेम से भरे एक ओजस्वी गीत की रचना की थी। उन्होंने लिखा था, चौल रे सौबे भारोत संतान, मातृभूमि कोरे आवाहन, वीर ओ दौर पे पौरुष गौरबे, सादरे साध सावे देशेर कल्याण। अर्थात मातृभूमि आह्वान कर रही है कि भारत की संतानों, सभी मिलजुल कर चलते रहो, वीरता के स्वाभिमान तथा पौरुष के गर्व के साथ तुम सभी देश के कल्याण की निरंतर कामना करते रहो। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें, सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें, अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आइए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Honorable President, I wish to read some paragraphs from the English version of your address to both the House of Parliament assembled together today, and the rest of the address may be considered as read. Honorable members, this joint sitting of the Parliament, which is being held during the time of the coronavirus pandemic, has great significance. It is the beginning of the new year and a new decade. We will also be entering the 75th year of India's independence this year. All the members of Parliament present here today embody the conviction held by every Indian that the toughest of challenges will deter neither us nor India. Whenever India has remained united, it has been able to attain even seemingly unattainable goals. This solidarity and Pujya Babuji's inspiration had given us freedom from hundreds of years of colonial rule.
Echoing the same spirit, Assam Kesari, Ambika Giri Rai Chaudhary, the nationalist poet, said, Om Tat Sat Bharat Mata Ek Chetanat Ek Dhyanat Ek Sadhonat Ek Avegat Ek Hoija Ek Hoija. That is, India's grandeur is the ultimate truth in one single consciousness, one thought, one devotion, one inspiration. Let us unite, let us unite. This unity and dedication of Indians have enabled country to overcome multiple adversities. Our country has faced every crisis with fortitude, be it coronavirus, floods, earthquakes, or major cyclones in several states, locust attack or bird flu. The recent past also saw an unprecedented escalation in tension along the border. The nation stood together, battled crisis on multiple fronts, and surmounted every challenge. During this period, we will all have also witnessed unparalleled courage, endurance, discipline, and spirit of service of our countrymen. Honorable members, when we think of the preceding year, we are reminded of the twin challenges that faced us, saving the lives of the citizens and protecting the economy. Besides announcing a record economic package for reviving the economy, my government took care to ensure that no poor person went hungry. Under the Pradhana Mantri Garib Kalyan Yojana, 80 crore people were provided an additional 5 kg free food grains for 8 months per month. We have also taken care of the plight of the migrant laborers, workers, and who were away from their homes, besides providing them with the facility of one nation, one ration card. The government made free food grains available and organized Islamic special trains for them. During this period, India has demonstrated scientific capabilities, technical expertise, and strength of startup systems by developing a network of over 2,200 laboratories in a short span, manufacturing thousands of ventilators, PPE kits, and test kits, thereby attaining self-reliance. It is a matter of immense pride that India is conducting the world's largest vaccination program. Both the vaccinations rolled out under this program are produced indigenously. By making lakhs of corona vaccine doses available to several countries, India fulfilled its obligation towards humanity in these times of difficulty. The accolades being showered on India globally for this work, along with the essence of our age-old cultural tradition of Sarve Santu Niramaya and endeavor to work for human welfare, is imparting strength to our efforts. Atmanirbhar Bharat is not just confined to manufacturing in India, but also campaign aimed at elevating the standard of living of every Indian, as well as boosting the self-confidence of the country. Our goal of an Atmanirbhar Bharat will be further strengthened by self-reliance in agriculture. With this idea, the government has, for the last 6 years, attempted to bring positive transformation in the seed-to-market system so that the Indian agriculture is modernized and also sees growth. In pursuance of these efforts, my government decided to implement the recommendations of the Swaminathan Commission report and increase the MSP by at least 1.5 times of the cost of production. Today, my government is not only purchasing record quantities at the MSP, but also increasing the number of procurement centers across the country. I am happy to say that their hard work, our farmers are augmenting the efforts of the government. Today, the food grain availability in the country is at a record high. 2008 and 9, the food grain production in the country was 234 million, whereas in 2019-20, the production has increased to 296 million tons. During the same period, the production of fruits and vegetables have also increased from 215 million tons to 320 million tons. I congratulate the farmers of the country for these achievements. Honorable members, my government accords priority to the small and marginal farmers too. In order to provide expenditure support to these farmers,
almost 1,13,000 crore rupees have been directly transferred to their bank accounts under the Pradhana Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhana Mantri Fasal Bhima Yojana. Has also benefited small farmers of this country. After extensive consultation, the Parliament have approved 3 important farm reform bills 7 months ago. And the benefits of these 3 important farm reforms have started reaching more than 10 crore small farmers instantly. Appreciating the advantage that these reforms would bring to small farmers, several political parties too had, from time to time, expressed their support. The discussions over these reforms in every part of the country for over 2 decades and the demand for these reforms at different fora were also reflected during the deliberations in the House. Presently, the Apex Court has stayed the implementation of these laws. My government respects the decision of the Apex Court and shall abide by it. My government has always respected freedom of expression and holding of peaceful agitations in a democratic setup. However, the recent acts of dishonoring the national flag and showing disrespect to the auspicious occasion of the Republic Day are unfortunate. While the Constitution gives us the right to freedom of expression, it also expected that we abide by the laws and rules with equal sincerity. My government wants to make it clear that the rights and facilities available under the system prevailing before the enactment of these 3 new laws are not going to be affected by any way. Rather, these agriculture reforms, the government have provided new facilities to the farmers and has empowered them. In order to enhance the profitability of agriculture, my government is also placing emphasis on creating modern agriculture infrastructure. The Agriculture Infrastructure Fund for 1 lakh crore rupees have also been started for this purpose. Honorable members, drawing inspiration from Baba Saheb Ambedkar, my government is working on the ambitious scheme of Jal Jeevan Mission. Besides delivering water to every household, Har Ghar Jal, work on water conservation is also progressing in a rapid pace. તો સાથે જ આજે જ્યારે બજેટનું સંસદ શરૂ થવાનું છે સત્ર, ત્યારે તે પહેલા જ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે અભિભાષણ આપ્યું હતું અને તેમની સાથે જ અત્યારે હાલ વેંકૈયા નાયડુ પણ અભિભાષણ આપી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ, જ્યારે પણ શરૂઆત થવાની હોય છે તે પહેલા જ અભિભાષણથી થતું હોય છે. સંસદનું બજેટ સત્ર આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આ પહેલા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે બજેટ અભિભાષણમાં કહ્યું કે 3 મહત્વપૂર્ણ કૃષિ સુધારા બિલ ગત વર્ષે પાસ થયા છે. નાના ખેડૂતોને થનારા લાભને જોતા અનેક રાજકીય પક્ષોએ સમર્થન સમયે સમયે પણ કર્યું હતું. જો કે આત્મનિર્ભર ભારત યોજના માત્ર ભારતનું નિર્માણ કરવા નહીં પરંતુ ભારતના લોકોને મજબૂત કરવાની તક છે તેવું પણ કહ્યું છે. સાથે જ કોરોના કાળમાં 80 કરોડ ગરીબોને 8 મહિના વધુ અનાજ મળ્યું તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તો વધુ એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, તેની પર પણ નજર કરી લઈશું. સમાચાર મળી રહ્યા છે, એક તરફ જ્યારે દિલ્હીમાં 26 જાન્યુઆરીએ હિંસા થઈ હતી તે મુદ્દે હિંસક ઘટના મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. આપને જણાવી દઈએ સમાચાર, હિંસક ઘટના મુદ્દે જનહિત અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જનહિત અરજી મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. હિંસક ઘટના મુદ્દે આ જનહિત અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જનહિત અરજી મુદ્દે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. દિલ્હીમાં જે 26 જાન્યુઆરી હિંસક ઘટના બની હતી તે મુદ્દે જ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. હવે આગળ વાત કરીશું સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વિશે. તો
તો સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ, સમાચાર મળી રહ્યા છે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને. આ સમાચાર આપને જણાવી દઈએ, ચૂંટણી પંચના પરિપત્રને કોંગ્રેસે હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હોવાના સમાચાર હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ચૂંટણીમાં મતગણતરીની તારીખ માટે હાઈકોર્ટમાં પડકાર મુકાયો છે. મતગણતરીની તારીખ એક જ રાખવામાં અરજીમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આજ અંગે વિગત આપશે અમારા સંવાદદાતા રીમા દોશી ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. રીમા, શું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? ખાસ તો જે પ્રકારની વાત કરવામાં આવે જે રીતે મતગણતરી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને બે અલગ અલગ તારીખો જાહેર થઈ છે, ત્યારે તેને લઈને કોંગ્રેસ એક વખત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવી દીધી છે. સાથે સાથે સૌથી મહત્વની જો વાત કરવામાં આવે તે પ્રકારે વર્ષ 2015માં પણ આ જ પ્રકારે બે અલગ અલગ તારીખો જાહેર કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અત્યારની પણ તે જ પરિસ્થિતિ છે, ત્યારે તેને લઈને કોંગ્રેસ વધુ એક વખત હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. સાથે જ જે રીટ પિટિશન કરવામાં આવી હતી તેને જે 2015ની હતી તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવનાર છે. એટલે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે ત્યારે હવે કેવા પ્રકારનો ચુકાદો આપે છે તે જોવાનું રહ્યું. કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે કે કેમ રીમા આ વિષયને લઈને? હાલ અત્યાર સુધી કોઈ ખાસ પ્રતિક્રિયાઓ જોવા નથી મળી રહી, પરંતુ કોંગ્રેસે જ્યારે ચૂંટણી જાહેર થઈ 23મી જાન્યુઆરીના રોજ ત્યારે જ કોંગ્રેસ બાબતને લઈને સ્પષ્ટ હતી કે જે રીતે અલગ અલગ તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે તેને લઈને કોંગ્રેસ છે તે આ બાબતને લઈને કોર્ટમાં ચોક્કસ જશે. જી આભાર રીમા, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો બીજી તરફ જ્યારે જામનગર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે ભાજપ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે, તેને લઈને જે સમાચાર મળી રહ્યા છે, એક તરફ જામનગર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે સેન્સ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, ત્યારે ભાજપમાં 124 દાવેદારો ઉમટ્યા હોવાની વાત સામે આવી છે. 6 તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી માટે 413 ટિકિટ માંગી છે. સિક્કા નગરપાલિકા માટે 74 દાવેદારોએ ટિકિટ માંગી છે. ત્યારે ભાજપના નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સની પ્રક્રિયા ચાલુ કરવામાં આવી છે. ત્યારે જામનગર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે સેન્સ પ્રક્રિયાને લઈને જ આ સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે. ચૂંટણી માટે ભાજપમાં 124 દાવેદાર ઉમટ્યા છે, ત્યારે 6 તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી માટે 413 ટિકિટ માંગી હોવાની વાત સામે આવી છે. સિક્કા નગરપાલિકા માટે 74 દાવેદારોએ ટિકિટ માંગી છે, ત્યારે ભાજપના નિરીક્ષકો દ્વારા સેન્સની પ્રક્રિયા ચાલી હતી. જામનગરથી આ સમાચાર. જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે ભાજપ દ્વારા જે સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે તેમાં 124 ઉમેદવારો ચૂંટણી માટે ઉમટ્યા છે. તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે કોવિડ ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે કોવિડ ગાઈડલાઈન જાહેર કરાઈ છે. ડોર ટુ ડોર માટે 5 વ્યક્તિને જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ત્યારે નિયમ પાલન માટે નોડલ ઓફિસર્સની નિમણૂક પણ કરવામાં આવી છે. કોરોના સંક્રમિત ઉમેદવારો કરી શકશે ઓનલાઈન પ્રચાર. સમાચાર શક્ય હોય તો ઓનલાઈન પ્રચાર કરવો તેવી વાત સામે આવી છે. આપને જણાવી દઈએ, બ્રેકિંગ ભીડ એકઠી થાય ત્યાં કેન્દ્રના નિયમોનું પાલન પણ કરવું પડશે. આ અંગે વિગત આપશે મારા સંવાદદાતા વિરેન મહેતા ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. વિરેન, ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે કોવિડની, આ ચૂંટણીને લઈને શું વિગતો? ચોક્કસ જાગૃતિ, જે પ્રમાણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ ગઈ છે તેને લઈને સરકાર દ્વારા ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે કે જેમાં ડોર ટુ ડોર માટે 5 વ્યક્તિઓની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સાથે કોરોના સંક્રમિત ઉમેદવાર કરી શકશે ઓનલાઈન પ્રચાર. જે પણ ઉમેદવાર હોય કદાચ તેમને કોરોના થયો તો તેઓ ઓનલાઈન પ્રચાર કરી શકે. શક્ય હોય તો ઓનલાઈન પ્રચારને વધુ મહત્વ આપવું તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. સાથે ભીડ એકઠી ના થાય અને કેન્દ્રના અને રાજ્યના જે કોરોનાને લઈને જે એસઓપીનું જે પાલન છે તે કડક રીતે કરવામાં આવે તે પ્રમાણે જણાવવામાં આવ્યું છે. સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક અને સેનિટાઈઝર ઉપર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જી આભાર વિરેન.
તો ભીડ એકઠી ન થાય ત્યાં કેન્દ્રનું પાલન પણ કરવું પડશે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ માસ્ક સેનિટાઇઝરનું પણ ઉપયોગ કરવો પડશે. નિયમ પાલન માટે નોડલ ઓફિસર્સની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એરિયા જે છે તે તમામને સેનિટાઇઝેશન કરવો પડશે. કોરોના સંક્રમિત ઉમેદવાર પ્રચાર કરી શકશે, પણ ઓનલાઈન પ્રચાર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે તારીખો જાહેર કરાઈ છે. ત્યારે પાટણના હાજીપુર ડીઆઈ પટેલ વિદ્યા સંકુલ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા પાટણ જિલ્લાના કુલ 9 તાલુકાની પાટણ અને સિદ્ધપુર નગરપાલિકાની વિવિધ એકમોની જુદા જુદા સ્તરે સંકલન બેઠક યોજાઈ હતી. ઉત્તર ઝોન પ્રભારી અને ઉત્તર ઝોન નિરીક્ષકના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલ આ બેઠકોમાં અગ્રણીઓ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પડાયું હતું અને ચૂંટણીઓને લઈને કાર્યકરો અને અગ્રણીઓની સેન્સ લેવામાં આવી હતી. જ્યારે પેરાશૂટ ઉમેદવારો નહીં ચાલે તેવી તાકીદ કાર્યકરોએ પણ કરી હતી. ઉત્તર ઝોન પ્રભારી જગદીશભાઈ ઠાકોર, ઉત્તર ઝોન નિરીક્ષક અશ્વિન કોટવાલ તેમજ પાટણ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ, સિદ્ધપુર ધારાસભ્ય ચંદનજી ઠાકોર, રાધનપુર ધારાસભ્ય રઘુભાઈ દેસાઈ સહિતના અગ્રણીઓ દ્વારા આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની પૂર્વ તૈયારીઓની સમીક્ષા અને સંગઠન મજબૂત કરવાના ભાગરૂપે આ અગ્રણીઓની નિશ્રામાં પાટણના હાજીપુર ખાતે જિલ્લા સંકલન સમિતિ, ચૂંટાયેલ પદાધિકારીઓ, સંયોજકોની જુદી જુદી બેઠકો યોજાઈ હતી. તેમજ આ બેઠકોમાં પક્ષના જૂના અને સક્ષમ તેમજ પક્ષથી નારાજ થયેલા કાર્યકર્તાઓને પરત લાવવાની કામગીરી પણ કરાઈ હતી. પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શંકરજી ઠાકોર, પ્રદેશ ડેલિગેટ દશરથ આઈ પટેલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય ચમનજી ઠાકોર, કેશાજી ઠાકોર સહિત અગ્રણીઓ અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પાટણ જિલ્લાની કોર્ડિનેશન કમિટી, પાટણ જિલ્લાનું સંગઠન, પાટણ જિલ્લાનું મોવડી મંડળ, વિવિધ સંગઠનના વડાઓ સાથે તબક્કાવાર ચર્ચા વિચારણાઓ કરી અને કોંગ્રેસ પાટણ જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકાની રણનીતિ બનાવવા તરફ આગળ વધી રહી છે. ચૂંટણી પહેલા ભાવનગરમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ નગરસેવક ઘનશ્યામ ચુડાસમાનો ઓડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં કુંભારવાડા વોર્ડના પૂર્વ નગરસેવક લાંચ માંગતા ખળભળાટ મચ્યો છે. ઓડિયોમાં બ્લોકના કામ અંગે કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી 2% કમિશન આપવા મુદ્દે વાત કરે છે. જોકે મંતવ્ય ન્યૂઝ આ ઓડિયોની પુષ્ટિ કરતું નથી. એક યુવક જે 10 દિવસ પહેલા કચ્છથી ગુમ થયો હતો, અચાનક એક દિવસ પ્રગટ થાય છે અને તે પણ મંતવ્ય ન્યૂઝના દ્વારે. માતા પિતા માને છે કે પોતાના સંતાનને અમદાવાદના ઇસ્કોનના એક સંતે ગોંધી રાખ્યું છે, પણ કહાની કંઈક અલગ જ નીકળી. યુવકે કહ્યું, હું પોતાની મરજીથી ઘર છોડીને ગયો હતો. આખરે ઘટનામાં વળાંક આવે છે. મંતવ્ય ન્યૂઝના માધ્યમથી પિતા અને પુત્રનું મિલન થાય છે, પણ પુત્ર પોતાની વાત પર અડગ છે કે હું બનીશ તો સાધુ જ. 10 દિવસ પહેલા ગુમ થયો હતો કચ્છનો યુવક. પિતાએ લગાવ્યા હતા ઇસ્કોનના સાધુ પર આક્ષેપ. અચાનક મંતવ્ય ન્યૂઝ પર આવ્યો દર્શન. જેમના પર આક્ષેપ લાગ્યા હતા તે સંત પણ આવ્યા. પુત્રને શોધતા શોધતા પિતા પણ આવી પહોંચ્યા. મંતવ્ય ન્યૂઝના માધ્યમથી થયું પિતા પુત્રનું મિલન. મંતવ્ય ન્યૂઝના આંગણે ત્યારે ફિલ્મી દ્રશ્યો સર્જાયા કે જ્યારે 10 દિવસથી ગુમ કચ્છના યુવકનું તેના પિતા સાથે મિલન થયું. જાણે કોઈ જૂની ફિલ્મ નિહાળતા હોઈએ તેવા દ્રશ્યોથી વાતાવરણ લાગણીશીલ બન્યું. પુત્રને જોઈ પિતા ગળગળા થયા તો પુત્ર પણ ભાવ વિભોર બન્યો અને બંનેએ માન્યો મંતવ્ય ન્યૂઝનો આભાર. હું એકદમ સારું ફીલ કરું છું અને મારો દીકરો મને મળી ગયો, બહુ ખુશી. હું પણ ખુશ જ છું કે મારા પપ્પા અત્યારે ખુશ છે એટલા માટે.
આખી ઘટનાની જો વાત કરીએ તો કચ્છના નાના અંગિયા ગામનો રહેવાસી અને અમદાવાદમાં એન્જિનિયરનો અભ્યાસ કરતો દર્શન પારસિયા નામનો યુવક 10 દિવસ પહેલા અચાનક ગુમ થયો હતો. આ મુદ્દે પરિવારજનોએ અમદાવાદના ઇસ્કોન મંદિરના જયતીર્થ ચરણ સ્વામી પર પોતાના દીકરાને ગેરકાયદે ગોંધી રાખવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો હતો. મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો. અચાનક દર્શન મંતવ્ય ન્યૂઝના દ્વારે આવી પહોંચ્યો. તેણે મંતવ્ય ન્યૂઝના માધ્યમથી ખુલાસો કર્યો કે તેને કોઈએ ગોંધી નથી રાખ્યો, પણ તે પોતાની મરજીથી ઘર છોડીને ગયો હતો. થોડા દિવસ માટે હું ઘરે ગયો હતો ત્યારે મારી માતા પિતા સાથે વાત થઈ જ હતી અને મેં એમને સારી રીતે સમજાયા હતા કે હું તમને ક્યારેય છોડવાનો નથી. મેં એમને ચોખ્ખું કીધું હતું કે તમે મરશો કે હું મરું, જે બી પેલું થાય હું ત્યાં સુધી હું તમને છોડીશ નહીં. હું તમારું જે બી જવાબદારી છે ઉઠાવવા માટે તૈયાર છું. મંતવ્ય ન્યૂઝે દર્શનની વાત દર્શકો સુધી પહોંચાડી. અમારી ખાસ રજૂઆત ટીવીના માધ્યમથી ગુજરાતના લોકો નિહાળતા હતા. તે જ વખતે જેમના પર આક્ષેપ લાગ્યા હતા તેવા જયતીર્થ ચરણ સ્વામી પણ મંતવ્ય ન્યૂઝ પર આવી પહોંચ્યા. તેમણે દાવો કર્યો કે દર્શનના સાધુ બનવા કે ઘરેથી ભાગવા પાછળ તેમનો કોઈ હાથ નથી. જે વ્યક્તિ સ્ત્રી અને પૈસાથી બંધાતો નથી એને તમે ખાલી શબ્દોથી તમે કેવી રીતના બાંધી શકો? એટલા માટે મને તો સમજાતું જ નથી કે ઇસ્કોનને અને મને આ મેટરની અંદર કેમ ખસેડવામાં આવ્યો છે. મને તો આ એક કોન્સ્પિરેસી લાગે છે કે લોકો પોતાના સ્વાર્થ માટે અમને ખસેડી રહ્યા છે. આખા મામલામાં 3 એંગલ હતા. દર્શન અને સાધુ તો સામે આવી ચૂક્યા હતા. હવે તલાશ હતી દર્શનના પરિવારજનની. અને ત્યાં જ મંતવ્ય ન્યૂઝ પર સમાચાર જોઈ દર્શનના પિતા કાંતિભાઈ પણ મંતવ્ય ન્યૂઝની ઓફિસે આવ્યા. તેમણે પિતા તરીકે પુત્રને વિનંતી કરી કે તારી મમ્મી બીમાર છે, તું ઘરે પાછો આવી જા. ઘરે બહુ અમે તો 4-5 દિવસથી અહીંયા જ ત્યાં છીએ, પણ ત્યાં બહુ એની મમ્મીની તબિયત બહુ ખરાબ છે ને બહુ મારો દાદીમાં છે, દાદા છે, બધા બહુ ટેન્શનમાં છે. આખરે હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામાનો અંત ત્યારે આવ્યો જ્યારે દર્શને પિતા સાથે ઘરે જવાની તૈયારી દર્શાવી. પિતા પણ માની ગયા અને મંતવ્ય ન્યૂઝના આંગણે જ હરખના આંસુ વચ્ચે પિતા પુત્રનું મિલન થયું. મંતવ્ય ન્યૂઝે પણ પિતા પુત્રના મેળાપમાં માધ્યમ બની સામાજિક ફરજ નિભાવી. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. આ સાથે જ બુલેટિનની સમાપ્તિ. રજા આપશો. નમસ્કાર અને વધુ સમાચાર માટે લોગ ઇન કરો મંતવ્યન્યૂઝ.com પર.